जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आजिर वीडियो को स्वागत। तुम साहित्य बहिर पाठ 2 माड़ हांडी कथा ए सुंदर चैप्टर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। 1 नंबर चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुंचला से पोखरीटी किपरि थिला। क पोखरी रे सुंदर पद्म फूल फुटिथिला। ख पोखरी रे गोलिया पानी थिला। ग पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला। घरे पोखरी रे पानी सुखी जाइथिला। ताले पिला माने सठिक उत्तरटी होछि ग पोखरी रे कला भंवर भली पानी थिला। ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 2 नंबर चोर को मान करी खपरा रे खाइबा अर्थ कोन। क राग तम तम होई खाइबा। ख अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। ग चोर को धरी खपरा रे खाइबा को देबा ना घरे चोर को माड़ मारी तोड़िबा। ताल पिला माने ठीक उत्तरटी होछि ख अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। ठीक अछि। तुमे माने रूढ़ी गड़िका पिला माने 10वीं श्रेणी को गले आवरे अधिक जानिबो। ताहले 3 नंबर गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती एई लोकवाणीर अर्थ कोन। ताहले ऑप्शन गुड़िक करे निज कथा निजे बुझिबा। करे चढ़ई मानक ठारू बुझिबा। घर अन्यर मन कथा को बुझिबा। घरे चढ़ई मानक सहित आलोचना करी बुझिबा। ताहले उत्तर ठीक हे जिवो अन्यर मन कथा को बुझिबा। 4 नंबर चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम रे लेखक केउ नीति शिक्षा दैछंती। ऑप्शन गुड़िक करे बसी खाइले आयुष बढ़े। घरे अलसुआ दुख पाए। घरे परिश्रम न करी पेट पोषिबा। घरे अन्य ऊपर निर्भर करी चलिले आमे सफल हेबा। ताहले पिला माने सठिक उत्तर हे जिवो अलसुआ दुख पाए। बुझिला। ख एपरी होई पारे तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती से माने काहेकि उत्तर बाछले आलोचना कर। ताहले पिला माने एटा तुमे आलोचना करिवो जे तुम सांग माने जदी किछि अलगा उत्तर करथिबे ताहले से गुडी को भूल काहेकि ना ठीक भाबरे से माने गपटी को पढ़ी के बुझी नांती। गदर रहितया समस्त कठिन शब्दर अर्थ को जानि ठीक भाबरे गल्प रे कोन भिन्न उत्तर आदो हेबो नाही। तो जे उत्तर गुडी को आमे बाछिले से गुडी को संपूर्ण भाबरे ठीक अटे। तेणु ए गुडी को तुमे माने आलोचना करिवो। ठीक अछि। तापर देखो धाड़ी गुड़िकर आलोचना पाठरू किछि धाड़ी चयन कर दिया जायछि। याकु ध्यान दे पढ़ो एवं दल रे विचार करी कोन बुझिलो लेख। क ए पानी की देखिला क्षणी ता मन रे भारी लोभ होला। जीवन विकल रे पानी कूल पहाच ऊपर लथ किनी बसी गला। ताहले यार उत्तर लिखिबा। उत्तर भोकरे थिबा ब्राह्मणटी पोखरी रे एते परिष्कार पानी देखि बारू ता मन रे लोभ होला जे से जाए से पानी को पीब। तेणु से पोखरी कूल रे थिबा पहाच निकट को जाए सेठारे कचाड़ी हेला परी जाई बसी पड़िला। ख गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती। ताहले यार उत्तर लिखिबो गंगा माता देवी होई थिबारु से अन्यर मन कथा जानी पारंती। ताहले पिला माने आगो को जिबा आस मेल करिबा। ताहले मेल करिबा एही लोक कथारू किछि वाक्य प्रथम स्तंभ रे दिया जायछि। सेही वाक्य गुडिकर भावार्थ सह मिसिथिबा बा मिसुथिबा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभ रे दिया जायछि। मेल खाउथिबा वाक्य गुडी को जोड़िबा। ठीक अछि। ताहले क वाक्य रे भावार्थ सह मिसुथिबा किछि वाक्य ख स्तंभ रे दिया जायछि। तो आमे ताकू मेल करिबा। ताहले देखो पिला माने क स्तंभ आउ ख स्तंभ राती रे सोइला बेले। ताहले पिला माने आमे जोड़िबा राती रे सोइला बेले। ताहले एठिले जोड़ी देबो मा पुओ को राती रे सिखै देला। ठीक अछि। तापरे बड़ी एठी बूढ़ी पुओ को बुद्धि बताई देला। हला तो एई कथार उक्ति हे जिवो कोन मा पुओ को राती रे सिखै देला। राती रे सोया बेले बूढ़ी पुओ को बुद्धि बताई देला। नेक्स्ट बड़ी छपटीरु उठी। ताहले बड़ी छपटीरु उठी अर्थात भोर सकाळ उठी खुआ मुंडी रे दी गोइठा अर्थात हाथ पाख पिठी को 2 लात देबा। एंती जोड़ी नेबो। पलम को नै हांडी घोड़ाइबा अर्थात हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकीबा। नेक्स्ट चिंता ओ विचार करी उत्तर दियो। एही लोक कथाटी को थरे मन दे पढ़ो ओ उत्तर बाहर करी लेख। क चकुलिया पंडा
କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା? ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭିକ ମାଗି। ହେଲା, ଲେଖିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଖ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ପଳାଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗାଁ ପିଲାଏ ସବୁ ମିଶି ତାକୁ ଢେଲା ବୋଲୁଅ ପକେଇବାରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗ ଗଙ୍ଗା ମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ମାତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଥିଲେ। ଘ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଦେଖାଇଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଭୋକର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଦେଖାଇଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମିଛି ମିଛିକା ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡିରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଚ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ବାଡିର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ପୁଣି ତା ଆର ଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଖ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ସଫଳ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯଦି ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଗ ମା ଯଦି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାହା କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ମା ଯଦି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ହୁଏତ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବାଟ ସହିତ ବା କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କବାଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା, ସେଇଭଳି ଆଉ ଜେଇବା ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜେଇବା କବାଟ ଆଉ ଜେଇବା। ସେଇଭଳି ବନ୍ଦ କରିବା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ବୁଝିଲା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ସେଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା କବାଟ ଖୋଲିବା। ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ କବାଟ କଣ ଖୋଲିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ତାଲା ପକାଇବା, କବାଟ ତାଲା ପକାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ତାଲା ପକାଇବା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ତାଲା ପକାଇବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ କବାଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ବାକି କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଲୋକ କଥାକୁ ଶୁଣାଇବା। ତ ଦେଖ, ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକ କଥା ଗୁଡିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢିରୁ ପିଢିକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହା କି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଶ୍ରୋତାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ପଢି ନେବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ କାରକ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ କାରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମନ ଦେଇ ପଢ। ମା ଗାଁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ତାହେଲେ ମା ଗାଁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢିବା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟି ପଢ। ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗାଁ ସହିତ ରୁ ଯୋଡି ହେଇଛି, ତାପରେ ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।
ଏହା ବାକ୍ୟରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛି। ଯଥା କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲୁବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ମା ଓ ଗାଁରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଖାଇଲା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାରକ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର, ସେ ଡ୍ୟାସ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି। 3 ନମ୍ବର, କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଡ୍ୟାସ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଡ୍ୟାସ ନା ଆଉ କିଛି ପୁଣି ବାହାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କାଳେ ହାଣ୍ଡି ରୁ ସିନ୍ଦୁକ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇଠି କାଳେ ହାଣ୍ଡି ରୁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ଏଠି ଲେଖିବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ, ଦେବତାଙ୍କୁ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ, ସୂଚନା ପତ୍ର। ତୁମେ ମାନେ ଏହି ଲୋକକଥା ଆଧାରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଗତ ରାତିରେ ପଶିଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଆରି ଭିତରେ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଦେବ ଆଉ ତାରିଖ ପକେଇବ। ଏତତ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶିଥିଲେ। କାରଣ ଚାରିଆଡେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସେହି ଚୋରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରି ପାରିବେ। କାଲି ସେମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସେହି ଚୋରକୁ ଆମେମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଧରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଜର ଘର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ସାବଧାନରେ ରହିବା।